So our today's topic is anonymity. Anonymity is an identity attack. Now we will see what is mean by identity attack. Identity attack refer to the when someone use another person personal information just like password, number, credit card number, bank details without their permission to commit the fraud or other crimes. That is mean by identity attack. Next, why staying anonymous is important. It is important to secure our identity, that is, our IP address, before attacking the target or before doing any other malicious things. Means when we want to attack on someone's system, on that time we have to do some steps to apply the anonymity, just like we have to apply some proxy. Then we will see how to apply the proxy. We all use torrent daily. Some of you might know have some cases that are banned in our India, but that will be accessed by the Tor browser. Then we have to change our IP address to visit that block website. To hide our identity, we use something that is called as proxy. Then how to use proxy we will see later. Proxy means a proxy server provide a gateway between the user and the internet. It is a server referred to an intermediary because it goes between the end user and the web page that visit online. म्हणजे आपण काय करू शकतो, एखादी वेबसाईट आपल्या इंडियामध्ये बॅन असेल पण आपण US सर्वर आपल्याला एखादी वेबसाईट इंडियामधून बॅन केली असेल तर आपण ती US सर्व्हर थ्रू अप्लाय करू शकतो किंवा चेकआउट करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला पर्टिक्युलर टॅबसाठी आय पी चेंज करावा लागेल किंवा प्रॉक्सी अप्लाय करावं लागेल. म्हणजे मी ॲक्च्युअली ॲक्सेस करून इंडियामधून, बट ते आय पी चेंज केल्यामुळे किंवा प्रॉक्सी अप्लाय केल्यामुळे ॲज अन इंटरनेट कन्सिडर केलं ते US मधून ॲक्सेप्टन्स आहे. सो आपण हे कसं चेक करू शकतो, त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत, एक वेब प्रॉक्सी, नेक्स्ट वन इज आय पी प्रॉक्सी. जस्ट आपण आत्ता प्रॉक्सी चेक करू की कसं यूज करतात. व्हॉट इज माय आय पी, व्हॉट इज माय आय पी, याच्यावरून तुम्ही तुमचा आय पी ॲड्रेस चेक करू शकता, IPv4 आणि IPv6. जर तुम्हाला प्रॉक्सी अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला hide.me हे यूज करावं लागेल. याच्यामध्ये तुम्हाला hide.me ओव्हरऑल तुम्हाला इन्फो दिसेल. VPNsमध्ये टूल्समध्ये फ्री प्रॉक्सीमध्ये तुम्ही तुमचा इथं मेल आय डी तुम्हाला जो द्यायचा आहे वेब ॲड्रेस, तो तुम्ही वेब ॲड्रेस देऊ शकता. आत्ता जस्ट मी गुगलसाठी देते. इथं तुम्हाला जे सिलेक्ट करायचे ते तुम्ही घ्या, जर्मनी किंवा नेदरलँड घेऊ. मोर ऑप्शन्समध्ये तुम्ही एन्क्रिप्टेड पेज, रिमूव्ह ऑब्जेक्ट, मी आत्ता जस्ट URL करते आहे, अलाउ कुकीज करते आहे. सो जस्ट and go. So this is your page from the Netherlands server will be handling. या टाईपमध्ये आपण आता इथं तुम्ही जर एखादा इन्फो टाईप केलं इथं तुम्हाला शो ऑफ केलं जात नाही कारण द रिक्वेस्ट URL वॉज रेकग्नाइज्ड बॅट द व्हॅलिड URL attempt to log at the what is mean by IP. So meanwhile we want to crack the free VPN. आता आपण काय करतोय, फ्री VPN यूज करतोय, त्यामुळे ते आपल्याला रिक्वेस्ट जनरेट होते. हे आपण झालं वेब प्रॉक्सी. किंवा आपण कन्सिडर करू शकतो एका पर्टिक्युलर टॅबसाठी ज्यावेळी आपण वेब प्रॉक्सी ॲड करतो त्यावेळी ती वेब प्रॉक्सी ही आपल्याला फक्त त्या पर्टिक्युलर टॅब चेंजिंगसाठी यूज केली जाते. नेक्स्ट आहे आपलं web proxy provide a quick and easy way to change our IP address while surfacing the internet. Web proxy are extremely portable as they do not require the installation of additional software or modification to computer networking setting. Web proxy are limited to specific tab of your browser. Here we use hideme.extension or we use proxysite.com. Next is IP proxy.
Just like web proxy, we use website like hide.me which allow use to change our IP address. In IP proxy, we will use add on name, that is anonymous. We have to use anonymous on your Chrome extension. Just like that, Chrome, Chrome Web Store. In Chrome Web Store, we have to add extension anonymous. That one is इथे तुम्ही ॲड करू शकता. एक्सटेन्शन ॲड केले की तुम्हाला जो सिलेक्ट करायचा आहे रेंज आयडेंटिटी ती तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. इथे तुम्हाला ऑल दिसतंय, UK दिसतंय किंवा US दिसतंय. मी आता ऑल करते, सो तुम्हाला ऑल डिफाईन केलं जातं. ऑल ॲक्टिव्ह ऑन याच्यामधून तुम्ही IP अप्लाय करू शकता किंवा आपण पर्टिक्युलर IP ॲड्रेस चेंज करण्यासाठी ओव्हरऑल होल सिस्टीमचा किंवा स्पेसिफिक ब्राउझरचा IP ॲड्रेस चेंज करायचा असेल तर आपण ॲनॉनॉमक्स यूज करतो. हे झालं IP प्रॉक्सी. नेक्स्ट वन इज व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क, दॅट इज VPN. VPNमध्ये काय होतं, अ व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क ऑर VPN इज अ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन ओव्हर द इंटरनेट फ्रॉम द डिव्हाइस. The encrypted connection helps ensure that the sensitive data is safely transmitted. It prevents unauthorized people from eavesdropping on traffic and allow us to conduct a remote workly. जसं आपण क्लाउडसाठी कन्सिडर करू शकतो. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिस एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो. EC2 आपण जनरेट करतो इन्स्टन्स. EC2 जनरेट करताना आपल्याला काय करतं की it will provide a virtual machine. There are region are also available in the EC2. जसं आता मी इथे तुम्हाला दाखवू शकते ॲमेझॉन वेब सर्व्हिस EC2 इन्स्टन्स. याच्यामध्ये तुम्हाला रिजन्स दाखवले जातील वेगवेगळे, ज्याच्या थ्रू तुम्ही रिजन्स कलेक्ट करू शकता किंवा अप्लाय करू शकता ते रिजन्स सिलेक्ट करून. EC2 रिजन, EC2 रिजन्समध्ये तुम्हाला रिजन्स सिलेक्ट करता येतात. जसं आत्ता इथं आहे स्पेस कॅलिफोर्निया, केपटाऊन, हाँगकाँग, US ईस्ट वेस्ट, ओव्हरऑल जसं तुम्हाला पाहिजे तसे तुम्ही रिजन सिलेक्ट करू शकता. हे झालं व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कसाठी. क्लाउड कम्प्युटिंगमध्ये आपण हे यूज करतो. नेक्स्ट इज प्रॉक्सी बाउन्सिंग. प्रॉक्सी बाउन्सिंग इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग मल्टिपल सर्व्हर्स ऑफ वन ऑफ अनदर प्रॉक्सी चेन. प्रॉक्सी बाउन्सिंगमध्ये काय होतं, मल्टिपल सर्व्हर्स किंवा मल्टिपल प्रॉक्सी वर्किंग ऑन द सेम पाथ. हिअर वी यूज अ टॉर ब्राउझर. जसं आपण आत्ता जस्ट यूज केलं की आपण ज्यावेळी ऑटिझम IP चेक करतो डिरेक्टली आपल्याला IP ॲड्रेस दिसतो. पण ज्यावेळी आपण इथं कनेक्शन्स चेक करू याच्यामध्ये तुम्हाला डिरेक्टली काय दाखवतं की कनेक्शन इज सिक्युअर. ओके, हां, तुमचा डिरेक्टली पाथ इथं सेट केला जातो. पण ज्यावेळी तुम्ही टॉर ब्राउझर यूज करता त्यावेळी मल्टिपल सर्व्हर कनेक्ट केलेले असतात एका सर्व्हरला. सो त्याच्यामुळे त्याला आपण टॉर ब्राउझर असं म्हणतो. जसं आपण ओनियन लेअर कन्सिडर करतो, याला ओनियन ब्राउझर असंही म्हणतात. याला आपण ओनियन लेअर का म्हणतो का तर त्याला त्या टाईपमध्ये भरपूर सारे लेअर्स कन्सिडर केले जातात. त्याच्यामध्ये टॉर ब्राउझर डाउनलोड नका करू, कारण टॉर ब्राउझर हे मॅलिशियस ॲक्टिव्हिटीसाठी कन्सिडर करतात. जे लोक अटॅकर आहेत ते टॉर ब्राउझर यूज करून अटॅक करू शकतात. अटॅकर ते अटॅकर टाईप करू शकतात. नेक्स्ट वन इज टॉर. नेक्स्ट वेब क्लासिफिकेशन. वेब क्लासिफिकेशनमध्ये सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब हे 3 टाईप आहेत. वेब क्लासिफिकेशन. सरफेस वेब is the normal web which is visible for all internet user. The website of user indexed by the search engine. Google is a great example of search engine. आपण हे कन्सिडर करू शकतो. हे झालं सरफेस वेब, जे आपण ॲक्सेस करतो किंवा आपल्याला जे काय सगळ्यांना अवेलेबल असेल ते आपण कन्सिडर करतो ॲज अ सरफेस वेब. गुगल हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे सरफेस वेबसाठी. Next, the user can open website and gain information. But the interesting thing that is surface web is only 4% area internet that user is used. Deep web. Deep web is secret web that we are not invisible for normal user. म्हणजे आपले जे युजर ID पासवर्डसाठी आपण जे सिलेक्ट करतो त्याला बोलतात डीप वेब. जे पर्टिक्युलर आपण लॉग इन ID आणि क्रेडेन्शियल्स देतो त्यावेळी आपण ॲक्सेस करू शकतो. नेक्स्ट वन इज डार्क वेब. डार्क वेब
मोस्ट ऑफ हे हॅकर यूज करतात. किंवा टॉर ब्राउझरला आपण डार्क वेब कन्सिडर करू शकतो. द युजर कॅन ओनली ॲक्सेस इफ इट्स हॅज द युजर हॅज टॉर ब्राउझर. द टॉर मीन्स द ओनियन राउटर. इट मेक्स अ लेअर ऑफ IP and the user surface of the internet anonymously. Many dark websites are banned to Tor, but the dark web is totally not clear. आता क्लासिफिकेशन बघू इंटरनेटमध्ये. इंटरनेटमध्ये दोन टाईप आहेत, इंटरनेट आणि इंट्रानेट. इंटरनेट इज यूज टू कनेक्ट डिफरंट नेटवर्क ऑन अ कम्प्युटर सायमल्टेनियसली. आणि जे आपले प्रायव्हेट नेटवर्क असतात त्याला आपण बोलतो इंट्रानेट. इंटरनेट अ पब्लिक नेटवर्क, इंट्रानेटच अ प्रायव्हेट नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज इंटरनेट. दीज आर द ग्रेटर नंबर ऑफ विजिटर्स. इंटरनेटवर स्मॉलर नंबर ऑफ विजिटर्स कन्सिडर करू शकतो. होम नेटवर्कमध्ये आपण इंट्रानेट कन्सिडर करू शकतो. एनीवन कॅन ॲक्सेस द इंटरनेट. त्याला लिमिटेशन्स आहेत. इंटरनेट आपण कोणीही ॲक्सेस करू शकतो, जसं आपण वायफाय वगैरे कन्सिडर करू शकतो. तर नेक्स्ट वन इज मॅक ॲड्रेस स्पूफिंग. मॅक मीन्स काय, मशीन. अ मशीन इज अ आयडेंटिटी ॲड्रेस इन अन. जसं आपण मॅक ॲड्रेस बोलतो, मॅक ॲड्रेस हा बर्न केला जातो NIC कार्डमध्ये. NIC म्हणजे काय, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. वेन वी चेंज द NIC कार्ड ऑन दॅट टाईम इट विल बी चेंज. ज्यावेळी आपण NICचं कार्ड चेंज करतो त्यावेळी मॅक ॲड्रेस चेंज होऊ शकतो. बट आपल्याला जर एखाद्या वेळेस मॅक ॲड्रेस सिस्टीमचा चेंज करायचा असेल तर आपण टेक्निटियम मॅक चेंजर हे टूल यूज करून चेंज करू शकतो. जसं फिजिकल ॲड्रेस आपण कन्सिडर करतो. आता आपण CMDला चेक करू. IP config /all. याच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकल ॲड्रेस दाखवते A842A140A51B. हे झालं तुमचा मॅक ॲड्रेस, मीन्स फिजिकल ॲड्रेस. याच्यामध्ये आता जे पहिले 3 डिजिट आहेत हे IEEE फॉर्मॅट सिक्वेन्स थ्रू जनरेट केलेले आहेत. आणि लास्ट 3 डिजिट असतात हे सिक्वेन्स नंबर थ्रू असाइन केले जातात. हे झालं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ मॅक ॲड्रेस. आता आपल्याला जर मॅक ॲड्रेस चेंज करायचा असेल त्याला आपण बोलतो मॅक स्पूफिंग. मॅक स्पूफिंग आपण टेक्निटियम मॅक चेंजर यूज करून करू शकतो. मला जर आता A8 हा चेंज करायचा असेल, सिलेक्ट केला, रँडम मॅक ॲड्रेस कन्सिडर करू, चेंज नाव. चेंज त्याच्यामध्ये तुम्ही इथून डिरेक्टली चेंजेस करू शकता. इंटरनेटचं चेक करू आपण. सक्सेसफुली चेंज. इथं तुम्हाला दाखवते इंटरनेट 0019. आता ओके. आता माझा पहिला बघू इंटरनेट इथरनेट असेल, सॉरी, इथरनेट राईट. इथं आहे तुमचा मॅक ॲड्रेस 0A0027000017. तुम्ही चेंज केलेला मॅक ॲड्रेस इथं दाखवतोय 0019. हा आत्ता चेंज झाला आहे 0019. आता तुम्ही परत CMDला चेक करू शकता की तुमचा मॅक ॲड्रेस चेंज झाला आहे का नाही. IP config /all. Okay, so here we want to check. हां, इथं तुम्हाला चेंज झालेला दिसतोय राईट. याच्यामध्ये आपण चेक करू शकता 0019B5EEF9E7. हे झालं आपलं. हां, इथं आहे फिजिकल ॲड्रेस. आपल्याला हा जर रिस्टोर करायचा असेल तर आपण रिस्टोर ओरिजिनल करून चेंज करू शकतो. मॅक ॲड्रेस वॉज रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल सक्सेसफुली. या टाईपमध्ये आपण टेक्निटियम मॅक चेंजर यूज करून मॅक स्पूफिंग ॲड करू शकतो, म्हणजे मॅक ॲड्रेस चेंज करू शकतो.